नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ 19 मार्च 2025 बुधवार और आज मु आपणों नहीं आसी देश विदेशर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। तेणु चलतु सेगुड़िक उपरे नजर पकईबा। नंबर 1, गाजा स्ट्रिप रे भयंकर बोमा वर्षा, इस्राएल आक्रमण रे 400 रु अधिक मृत। मंगलवार भोर समय गाजारे पुणी थरे इस्राएल पक्षरु एक बड़ धरणर एयर स्ट्राइक करा जायछि। इस्राएलर लढुआ विमान गुड़िक आकाशमार्गरू बोमा वर्षा करिसेंति। आक्रमण मुख्यतः दक्षिण गाजार पालेस्टाइनिय नागरिक रहुथिबा शरणार्थी शिविर और स्कूल उपरे होइथिबा बेले एथिरे 400 रु अधिक साधारण नागरिक प्राण हरैथिबा सूचना मिलिछि। मृतकों मध्य अधिकांश महिला और शिशु रहिथिबा पालेस्टाइन सरकारଙ୍କ स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु अभियोग करा जायछि। नंबर 2, दक्षिण आफ्रिका राष्ट्रदूतଙ୍କୁ अस्वीकार्य व्यक्ति घोषणा कला अमेरिका। गत सप्ताह अमेरिका रे थिबा दक्षिण आफ्रिका राष्ट्रदूतଙ୍କୁ पार्सोना नॉन ग्राटा अस्वीकार्य व्यक्ति घोषणा करिसेंति ट्रम्प सरकार। तेणु तांको खूब शीघ्र अमेरिका छाड़ी जिबाकू हेबो। शुक्रवार पर्यंत तांको पाखरे समय रहिछि। राष्ट्रदूत इब्राहिम रसूलଙ୍କୁ अमेरिका पाई अनुपयुक्त मने करिबा परे वैदेशिक सचिव मार्को रूबियो गत शुक्रवार सोशल मीडिया रे एहा पोस्ट करी जणाइथिले। एथिरे दक्षिण आफ्रिकीय दूतावास कर्मचारी को वैदेशिक विभाग कार्यालय को डका जाई निष्पत्ति विषय रे मध्य जणा जाइथिला और अनुष्ठानिक कूटनैतिक चिठी प्रदान करा जाइथिला बोली रूबियो कहिथिले। नंबर 3, खलिस्तानी उग्रपंथी विरोध में कार्यानुष्ठान निय तुलसी गाबार्ड। भारत गस्तरे आसीथिबा अमेरिका राष्ट्रीय गुइंदा मुख्य तुलसी गाबार्ड सोमवार नूआ दिल्ली ठारे केंद्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को साक्षात करिसेंति। एही अवसर में राजनाथ सिंह गाबार्ड को अमेरिका सरकार स्थानीय खलिस्तानी उग्रपंथी विरोध में कड़ा तथा दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान ग्रहण करने उचित बोली कहिसेंति। विशेषकर एही खलिस्तानी उग्रपंथी माने अमेरिका भूमि को भारत विरोध में व्यवहार करुथिबा राजनाथ गाबार्ड को जणाइछंती। सोमवार गाबार्ड सह राजनाथक एक बैठक अनुष्ठित होई जाइछि। बैठक में राजनाथ गाबार्ड को कहिसेंती जे खलिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस एसएफजे भारत विरोधी कार्य रे लिप्त रही। जातीय सुरक्षा विरोध में कार्य करुथिबा एही संगठन को भारत में बेआईन घोषणा करा जाइछि। एभली बेआईन संगठन विरोध में अमेरिका प्रशासन कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करने उचित। नंबर 4, देश में 45% विधायकों नाम रही अपराधिक मामला, शीर्ष रे आंध्र प्रदेश। निकटरे प्रकाश पाइथिबा एक रिपोर्ट देखिले आपण आश्चर्य होइजिबे। भारतर 28टी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश विधानसभार थिबा 4092 जन विधायकों को नहीं एक रिपोर्ट प्रस्तुत करा जाइछि। जेउथिरे जणा पड़िछि जे प्राय 45% 1861 जन विधायकों विरोध में विभिन्न आपराधिक मामला रही। सेमानंक मध्यरु 1205 बा 29% विधायकों विरोध में हत्या, हत्या उद्यम, अपहरण किंबा महिला विरोधी अपराध भली गंभीर आपराधिक अभियोग रही जना पड़ी। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स एडीआर नामक एक संस्था मोट 4123 विधायकों मध्यरु 4092 जनक शपथपत्र विश्लेषण करिछि। जेउथिरे आंध्र प्रदेश रे विधायकों नाम रे सर्वाधिक 79% 174 रु 138 आपराधिक मामला थिबा जना पड़ी। नंबर 5, 1 एप्रिल रु बंद होइजिबो एही मोबाइल नंबर रो बैंकिंग और यूपीआई सेवा। जदि आपणकर बैंक रे अकाउंट बा आपण यूपीआई व्यवहार करूछंती तेबे आसंता मासरु बैंक एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करबाकू जाउछि। 1 एप्रिल रु बैंक अकाउंट गूगल पे, फोन पे और पेटीएम भली यूपीआई ऐप सह जड़ित सेही अकाउंट गुड़ी को बंद करुछि जहाँकर मोबाइल नंबर अनेक दिनरू इनएक्टिव अछि। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई बैंक एही ऐप को 31 मार्च जाए एमिति नंबर हटाइबाकू निर्देश देइछि। एही परिवर्तनर उद्देश्य
ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ବା ରିସାଇକେଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା। ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ବା ରିସାଇକେଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନେଣଦେଣରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ଏବେ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେବ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନାମ। ତାମିଲ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଏବେ ବାଦବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ପୁଡୁଚେରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ରଙ୍ଗାସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଏକ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ତାମିଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ। ବିଧାନସଭାରେ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ଜି ନେହେରୁ ଓରଫ କୁପୁସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ରଙ୍ଗାସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୋକାନ ମାଲିକମାନେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନାମ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସର୍କୁଲାର ମାଧ୍ୟମରେ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯିବ। ନମ୍ବର 7, ମୋମୋଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ମିଳିଲା କୁକୁର ମୁଣ୍ଡ। ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବ ମାହୋଲିର। ଏଠାରେ ନଗର ନିଗମ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ମାଂସ ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପାଖାପାଖି 60 କିଲୋ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫ୍ରୋଜନ୍ ଚିକେନ୍ ଜବତ କରିଥିଲେ। ପୋକ୍ ସାଲବୁଲା ଚିକେନ୍କୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଟିମ୍ ଏସବୁ ଦୋକାନର ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାହା ଶୁଣିଲେ ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ମୋମୋଜ୍ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେନି। ମୋମୋଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଫ୍ରିଜରରୁ କୁକୁରର ମୁଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ଖପୁରି ମିଳିଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜୋରସୋରରେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲାଗିଛି। ମୋମୋଜ୍ ଏବଂ ସ୍ପ୍ରିଂ ରୋଲ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଉପରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କାମ ଜାରି ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟରେ କୁକୁର ମାଂସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ନା ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଚି ଯାଇଥିବା ମାଂସକୁ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ମୋମୋଜ୍, ସ୍ପ୍ରିଂ ରୋଲ୍ ଏବଂ ଚଟଣିର ନମୁନାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8, କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠୁ ବର୍ଷା। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ କମିବ ତାତି। ରାଜ୍ୟରେ 19 ତାରିଖରୁ 22 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପବନର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା 70 କିଲୋମିଟର ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 19ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଝଡ଼ ପବନ ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଛି। ନମ୍ବର 9, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ବୟାନକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତର ଭର୍ତ୍ସନା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନର ବୟାନ ପରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମଧ୍ୟ ପିଓକେକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଛି ଯେ ଅସଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ଅବୈଧ ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ କବ୍ଜାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖାଲି କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଡକାଷ୍ଟର ଏବଂ ଏଆଇ ଗବେଷକ ଲେକ୍ସ ଫ୍ରିଡମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ବିଷୟରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ବୟାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 10, 12 ଦଫା ଦାବିରେ ଗର୍ଜିଲା ଓଡ଼ିଶା ମାତୃଶକ୍ତି ମିଶନ। ମାସକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 800 ଦରକାର ନାହିଁ। 50,000 କହିଥିଲ ହେଲେ ଦେଇଛ ମାତ୍ର 10,000 ଟଙ୍କା। ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ମାସକୁ 800 ଟଙ୍କା। ଫେରାଇ ନିଅ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ତା ବଦଳରେ ବରଂ ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅ। ବିଭିନ୍ନ 12 ଦଫା ଦାବିରେ ଆଜି ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗର୍ଜିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ମାତୃଶକ୍ତି ମିଶନର ମହିଳାମାନେ। ଓଡ଼ିଶା ମାତୃଶକ୍ତି ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ସମ୍ମୁଖରେ ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଏ ନେଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆର୍ଏମ୍ସି କମିଶନର ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 11, ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାମରିକ ଉପକରଣ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ନ ଦେବାକୁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାମରିକ ଉପକରଣ ଏବଂ
ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ନ ଦେବାକୁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, କାରଣ ଏହା ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ। ରାଜନାଥ ସିଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆତଙ୍କବାଦର ପ୍ରୟୋଜକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାଜନାଥ ସିଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଏପରି କିଛି ମାମଲା ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ରାଜନାଥ ସିଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାମଲାର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜନାଥ ସିଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦର ଶିକାର ହୋଇ ଆସିଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଦେଶମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପାକିସ୍ତାନକୁ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ। ନମ୍ବର 12 ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ, ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ। ଦଶମ ବୋର୍ଡ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 4 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିବା ନେଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ। ତେବେ କେତେ ମାର୍କ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କମିଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସମୟରେ ଏହି ମାର୍କ ସେହି ବିଷୟର ମୂଳ ମାର୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହେବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ସି ସେଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ 4 ମାର୍କ କମ୍ ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ତ୍ରୁଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଯେପରି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କ୍ଷତି ନ ହେବ ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି କହି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 13 ପ୍ରଥମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ 6 ବର୍ଷ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏପ୍ରିଲରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ବା NEP ଅର୍ଥାତ୍ 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ବାଲବାଟିକାରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଓ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ 6 ବର୍ଷ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ତେବେ ଏଭଳି ବୟସ ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1କୁ କାହିଁକି ଗଣନା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ। ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଲା, ପୂର୍ବରୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା 3ରୁ 5 ବର୍ଷ ଓ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ 5ରୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ନିୟମ ଅନୁସାରେ LKG UKG ପଢ଼ି ସାରିଥିବା ପିଲା ଏବେ ବୟସ ହେଉନଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 14 10 ଗୁଣା ବଢ଼ିଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜରିମାନା। ଭାରତ ସରକାର 2025 ପାଇଁ କଠୋର ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଜରିମାନା 10 ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ଦଣ୍ଡର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାସ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ କରିବା। ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା, ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସରକାର ଆଇନ ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। 1 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ଠାରୁ ସରକାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରିବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଅଧିକ ଜରିମାନା ଏବଂ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଚାଳକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଆଚରଣ ହ୍ରାସ କରିବା। ନମ୍ବର 15 ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ତଦନ୍ତ ନେଇ ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପୁଣି ଖୋଲିବ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପେଡ଼ି। ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପୁନଃ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପରେ ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀପାଳି କହିଛନ୍ତି, ହତ୍ୟାର CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଆମେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ସବୁଆଡ଼ୁ ହତାଶ ହେବା ପରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖି ସାରିଛୁ। ଆମର ପୂରା ଭରସା ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ CBI ତଦନ୍ତକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଲେଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେବେ ଡାକିବେ ସେବେ ଯିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁଅ ବିଶାଲ। ପୂର୍ବରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ହାଜର ନ ହୋଇ ଘରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ ପୁଅ ଝିଅ। ତେଣୁ ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ନମ୍ବର 16 ଆଜିଠୁ ତୋଷାଳୀ ମେଳା। 19ରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିବ ଭିଡ଼। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତୋଷାଳୀ ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା 2025। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମବାୟ, ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଡ଼ ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ତୋଷାଳୀ ମେଳା ହେବା ସମୃଦ୍ଧ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ସଂସ୍କୃତିର ନିଦର୍ଶନ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଭାରତୀୟ ପାରମ୍ପରିକ କଳା, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତର ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ବୁଣାକାର ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରିଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀର ବିକ୍ରି ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ବଜାର ଯୋଗାଇ ଦେବ।
ଦିବା 3ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲା ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତ୍ର 9:30ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ'ର ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 17 ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ। ସମ୍ବଲପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 21 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥାନ୍ତେ ଅମିତ ଶାହା। 21 ତାରିଖରେ ଅମିତ ଶାହା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଓହ୍ଲାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଥିଲା। ରାତିରେ ଶାହା MCL ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରହିଥାନ୍ତେ। ନମ୍ବର 18 ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ପଦବୀରେ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ନେଇ ବିବାଦ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ନେଇ ଅନିୟମିତତା ଖୋଲାଖୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶର ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ମୋହନ ସରକାର। କୌଣସି ଆଇନ ଅଧିନିୟମ ବା ଅଦାଲତର ରାୟର ଆଧାର ନ ଥାଇ 4ଟି ବିଭାଗରେ 115 ଜଣ ମେରିଟ ବିହୀନ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦବୀରେ ପଦୋନ୍ନତି ଦେବାକୁ ବିଭାଗ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ତତ୍କାଳୀନ ST/SC ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ଅର୍ଥ ବିଭାଗରେ 26 ଜଣଙ୍କୁ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗରେ 51, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗରେ 4 ଓ ଗୃହ ବିଭାଗରେ 34 ଜଣ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦବୀରେ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅନିୟମିତତା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର ପରେ ବିଭାଗୀୟ ପଦୋନ୍ନତି ଚୟନ କମିଟି ବୈଠକକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ପାରାଦୀପକୁ ଲୁହାପଥର ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ। ଢେଙ୍କାନାଳ ବାଲିମି ପୋଲିସ ହାତରେ ଲେଡି ଡନ୍। ଗତକାଲି ତାଳଚେରରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରି ରୁଙ୍ଗୁଟା କାରଖାନାରୁ ପାରାଦୀପକୁ ଲୁହାପଥର ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଲୁହାପଥର ଲୁଟ୍ କରି ମଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଚୋରା ଲୁହାପଥର ମୂଲ୍ୟ 1.5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆହୁରି କେତେ ମହିଳା ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି SP। ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ଲେଡି ଡନ୍ଙ୍କ ନାଁ ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଘର ତାଳଚେର ଡେରା କଲୋନୀରେ। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳ, ପାରାଦୀପ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାଳଚେର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ଟାର୍ଗେଟ। 20 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୁହାପଥର ବିକ୍ରି କରିଥିବା ପୁଲିସ ସୂଚନା ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ଜଣକ ଚୋରା କୋଇଲା ବେପାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ନମ୍ବର 20 ଶ୍ରମିକଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି। ଯେବେଠୁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଆୟୋଜନ କରିଛି ସେବେଠାରୁ ଏହାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପରୁ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦରମା କାଟିବା ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ହ୍ରାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବୋର୍ଡ ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦରମା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନର ଘରୋଇ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ମଧ୍ୟ 25,000 ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା PKRରୁ 20,000 PKR ପ୍ରାୟ 71 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ କେବଳ 6,000 ଟଙ୍କା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଘରୋଇ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା ପାକିସ୍ତାନୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍।